विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदा शारदा. Now over to Anamika Vinod of class 12. We in Himalayas are facing a crisis of survival due to the suicidal activities being carried out in the name of development. The monstrous Tehri Dam is a symbol of this. There is a need for a new and long-term policy to protect the dying Himalaya. I do not want to see the death of the most sacred river of the world, the Ganga, for the short-term economic gains by Sundarlal Bahuguna. Let's get to know the man behind the words and what these words mean. Thank you, Anamika. Now I request our respected Sheeja ma'am to highlight the theme of this year's World Environment Day. Good morning, Honorable Chief Guest, respected Principal, sir, dear colleagues, and all my dear children. Wish you all a very happy Environment Day. Today we have with us our Chief Guest, Dr. K.C. Krishnakumar, sir. Sir, welcome. Senior Sub-Editor, Mathrubhumi, to give you a wonderful class. Today I am here to talk a few words about the theme of Environment Day this year. You know that the main idea behind celebrating the World Environment Day is to highlight the importance of the day, importance of environment, and to remind people that nature should not be taken for granted. According to UN, this day provides us with an opportunity to broaden the basis for an enlightened opinion and responsible conduct by communities, enterprises, and individuals in preserving and enhancing the environment. Now we know we all are confined indoors due to corona outbreak and in lockdown period. I think the environment and Mother Earth seem to have benefited slightly due to this corona period, because in the absence of human activities amid the corona-induced lockdown, nature is getting time to clean itself and reclaim its space. The terrible tragedy of global pandemic has made us all acutely aware of the need to reset our relationship with nature and save the planet from a looming environmental catastrophe.
The United Nations Assembly established World Environment Day in 1972, and it was first observed in 74 in US with the theme Only One Earth. And this year's theme, you all know that. What is the theme of this year's, anybody? World Environment Day. This year, the theme is ecosystem restoration. It means preventing, halting, and reducing the damage caused by human activities and finally healing our nature. So this year, Pakistan will be hosting World Environment Day 2021 in collaboration with the UN Environment Program. We know that every 3 seconds, the world loses plenty of forest, and over the last century, we have destroyed half of our wetlands. And this year's mission is to revive billions of hectares from forests to farmlands and also to cover mountains and deep water oceans. What is actually this ecosystem restoration means? You have studied in your science what is ecosystem. A branch of science, ecology. You have studied it. Ecology means the study of a home. Eco is actually derived from the Latin word oikos. It means the home of the organism. So ecosystem is actually a biological community of interacting organism and their physical environment. We know everything humans have needed to survive and thrive was provided by natural world around us, like food, water, medicine, materials for shelter, and even natural cycles such as climate and nutrients. Everything is provided by our environment. And as humans exist and operate within the ecosystem, cumulative effects are large enough to influence the external factors like the climate. How can you restore the ecosystem? It's actually, it means assisting in the recovery of ecosystem that have been degraded or destroyed in the past years. We know that due to human activity, so many ecosystems have been degraded and destroyed. So it should be recovered, as well as by conserving the ecosystem that are still intact. So restoration can take place in many different ways. For example, you can actively participate in planting more and more trees around you, and get together with your friends and neighbors for a cleanup activity in your areas. Clean up your local beaches, save and use less water, buy energy efficient appliances, recycle your e-waste properly. Because we know that we are now totally depending upon the electronic gadgets nowadays. So recycling your e-waste is very important. And also smart choices like buying only sustainable products and changing diets. Raise your voice in support of ecosystem conservation and restoration. Never turn back from that. Even though we are celebrating it digitally, actually you have to prepare yourself this year and take a stand to support and show your love for the environment by your action plans to protect our environment. Because a small step to save the earth is in your hands. Do just one small thing today. Thank you, children. Stay safe and take care. I would like to show a small video.
Thank you. Thank you so much, ma'am, for throwing light on this year's Environment Day theme. You can use up creativity. The more you use, the more you have. So this year we are having an online exhibition. I welcome our respected principal, sir, to launch the event. Sir, please. Nivedita, continue. Sankirtana, please continue. He has lost the connection, I think. Madam, it is visible. Yes, sir. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ശ്രീ അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കാടെവിടെ മക്കളെ എന്ന കവിത. കാടെവിടെ മക്കളെ, മേടെവിടെ മക്കളെ, കാട്ടുപുൽത്തകിടിയുടെ വേരെവിടെ മക്കളെ, കാട്ടുപൂഞ്ചോലയുടെ കുളിരെവിടെ മക്കളെ, കാറ്റുകൾ പുലർന്ന പൂങ്കാവെവിടെ മക്കളെ, കുട്ടിക്കരിങ്കുയിൽ കൂവിത്തിമിർക്കുന്ന കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയെവിടെന്റെ മക്കളെ, പച്ചപ്പനന്തത്ത പാറിക്കളിക്കുന്ന പ്ലാവുകൾ മാവുകളും എവിടെന്റെ മക്കളെ, പായൽ ചുരുൾ ചുറ്റി ദാഹനീർ തേടാത്ത കായലും തോടുകളും എവിടെന്റെ മക്കളെ, ചാകര മഹോത്സവ പെരുന്നാളിലലയടിച്ചാർക്കുന്ന കടലോരമെവിടെന്റെ. Now I request our respected principal sir to give the welcome speech.
this auspicious day, June 5, World Environment Day. I, Adina Pishajit of Class 8B, is going to talk about how to conserve water through the means of a speech. Water is one of the Earth's most essential resources. All living organisms can survive without food for many weeks, but without water, one will die in just a few days. Hello everyone, this is Anirudh Krishna of class 9th. I am here to speak on plastic in life and environment. The invention of synthetic substance by Leo H. Baekeland, which came to be known as plastic, brought a drastic change into the world. The rise of plastic bags were beneficial for shopping because they are more durable, they are less prone or tear, easier to carry, and they are waterproof. Due to these gains, people began to use it at a large scale. It was too late to realize that the overuse, improper disposal, and unscientific waste management have already been causing irreparable damage to the environment. Good morning to all. Here we are observing one more Environment Day, and I am here to talk about one of the most important elements of our ecosystem, mangroves. Mangroves are unique in many ways. The mangrove trees and shrubs form dense forests and they protect coastline from storm surges, filter out pollutants, and are home to a wide array of diverse. Mangroves are the rainforests by the sea. They are vital for healthy coastal ecosystem in many regions of the world. Respected principals, sir, teachers, the excellencies, and my dear friends, a very warm good morning to you all. We have gathered here to celebrate the special occasion of World Environment Day. I would like to take the opportunity to deliver a speech on sustainable resources. World Environment Day is celebrated every year on June 5th globally. It is a day on which we spread awareness about the environment and the need to conserve it. God has gifted us this beautiful life and has showered us with His valuable presence, amongst which natural resources top the list. The progress and advancement of human fraternity across the globe depend on the various kinds of natural resources and their availability. When we come to save these natural resources, there comes sustainability. Respected principal sir, teachers, and my dear friends. A warm good morning to all of you and wishing you all a happy Environment Day. Recently, I happened to notice a joke on social media which goes like Indians are not responsible for the plastic waste lodging upon our planet because every plastic bag in an average Indian house is bundled up in another huge plastic bag and hung up behind the kitchen door handle. While jokes apart, this is only 2 or less than 2% true. Because knowingly or unknowingly, we are trashing our planet with plastic. It's done by all of us, irrespective of national identity. 300 million tons of plastic gets created yearly, and this weighs the same as the entire human population. And 50% of that is just single use. An estimated 8 million tons of plastic enters our oceans every year. കാടെവിടെ മക്കളെ മേടെവിടെ മക്കളെ കാട്ടുപുൽത്തകിടിയുടെ വേരെവിടെ മക്കളെ കാട്ടുപൂഞ്ചോലയുടെ കുളിരെവിടെ മക്കളെ കാറ്റുകൾ പുലർന്ന പൂങ്കാവെവിടെ മക്കളെ. Proceed. Okay, over. Now I request our respected principal sir to give the welcome speech. Most respected Dr. Krishna Kumar Kesi, learner teachers, and my dear children. Today we are celebrating 47th World Environment Day.
Tija madam, as well as my dear students, talked lot of about Environment Day. Today, due to our global activities, of course, we have degraded and destroyed our ecosystem. Of course, to restore this ecosystem, the children's, you have to work on ground. Today, KV2 is celebrating World Environment Day, and eminent personality of Kozhikode, Dr. Krishna Kumar KC, is among with us. Sir, I want to throw a light on his career. Sir, born in Ambal Poza in Alleppey in Kerala, he obtained his post-graduation degree in Malayalam literature with first rank from Kerala University, and then pursued PhD from Calicut University. He had done diploma in journalism and presently working as senior sub-editor in Mathrubhumi. In 2013 and 2015, Government of Kerala honored him with State Award for Best Reporting on Tourism. Sir had published a lot of poems and articles also. Dear children, today it is a great day for us. Sir is with us, and Sir's word will really enlighten us to, on this day, to move forward for restoration or for sensitizing about the Environment Day. Thank you, dear children, and I welcome again Dr. Krishna Kumar KC, sir, in this presentation, and we are waiting for your words, for your guidance, for your counseling, for your eminent words, so that our children will be benefited by it. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. On this special occasion, we're having a special guest. Now I welcome our chief guest, Dr. KC Krishna Kumar, Senior Sub-Editor, Mathrubhumi, to speak a few words. Sir, please. Sir, mic is unmute. Unmute the mic. ഓ സോറി. സത്യത്തില് എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായും വളരെ നല്ല രീതിയിലും എല്ലാവരും എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ച എല്ലാ ആളുകളുമായി എല്ലാ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണല്ലോ നമ്മൾ മറ്റു വഴികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു കഥ പറയാം. കാരണം ഇവിടെ സയൻസ് അറിയുന്നവരും സയൻസ് പഠിച്ചവരുമായ ആളുകൾ ഈ എൻവയറൺമെന്റൽ ഡേയെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ആധികാരികമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുത്ത് ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാനൊന്നും പറയുന്നതിലൊരു അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കഥ പറയാം, പഴയൊരു കഥ. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവ് വളരെ നല്ലവനായ രാജാവാണ്, എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു രാജാവ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം മന്ത്രി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഗുരുനാഥനുണ്ട്, നമ്മുടെ ആ നദിക്കരയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ്, അദ്ദേഹം ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ്, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിലാക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ആളുകളൊക്കെ നന്നായി പെരുമാറുന്നു, നന്നായി ജീവിക്കുന്നു, അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നല്ലവനായ രാജാവ് പറഞ്ഞു, അത് ശരിയാണ്, അത് നല്ല കാര്യമാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഒരു 101 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഞാൻ തന്നുവിടാം, അത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടു കൊടുക്കൂ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രിയുടെ വശം ഈ പണം, സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടു. മന്ത്രി
വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി, കാരണം രാജാവ് ഒരാളെ അംഗീകരിച്ചതാണ്. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അത് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങയെക്കുറിച്ചിട്ട് രാജാവ് അറിഞ്ഞു. ഞാൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആദരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് 101 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഗുരു പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് വേണ്ട, ഇത് തിരിച്ച് രാജാവിന് തന്നെ കൊണ്ടു കൊടുത്തേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മന്ത്രി ആകെപ്പാടെ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തതിന് ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് അത് വാങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെന്താ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം? അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ വിഷമായി. ഈ ഗുരുവിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അതില്ല. രാജാവിനോട് തിരിച്ചു ചെന്നു, രാജാവിൻ്റെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇത് വാങ്ങിയില്ല, ഇത് തിരിച്ചു തന്നു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവിന്, എത്ര നല്ല രാജാവായാലും ശരി, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരില്ലേ? ഒരാളെ ഒരു നല്ലൊരു സമ്മാനം കൊടുത്താൽ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചയക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു, അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ. മന്ത്രിയല്ല, പടയാളികളെ അയച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ പടയാളികളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഈ പടയാളികളോടൊപ്പം രാജസദസ്സിൽ വന്നു. രാജസദസ്സിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടറിഞ്ഞു, ഞാനതിന് എൻ്റെ സന്തോഷം, അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു വിട്ടു. പക്ഷെ അങ്ങ് അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. അതൊരു നിഷേധമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് രാജാവാണ്, ഞാൻ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടാണ് അറിഞ്ഞത്. ഒരാൾ വന്ന് അങ്ങയോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഉടൻ തന്നെ അങ്ങ് എനിക്ക് 101 രൂപ സ്വർണ്ണ നാണയം സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തയച്ചു. നാളെ വേറൊരാൾ വന്ന് പറയും, അവിടെ നമ്മുടെ പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു ഗുരുനാഥൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അയാൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങ് എന്നെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് പടയാളികളെ അയക്കത്തില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത്. അതായത് ഒരു കാര്യം കേട്ടാൽ അത് കേട്ട ഉടൻ തന്നെ അത് വിശ്വസിക്കുക, അതിനെ അംഗീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട ഉടൻ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി അത് ശരിയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള തെറ്റാണ് അങ്ങ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവും ഗുരുനാഥനും മന്ത്രിയും ഒക്കെ നല്ല മനസ്സുള്ളവരായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു, അങ്ങ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു തെറ്റ് പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സയൻസ്, കണക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ ചൊവ്വയിൽ ഒരു വാഹനം ഇറക്കി അതവിടെ പറപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എത്ര വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ സർജറി നടത്തുന്നത്. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ആ ആളിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഭാഗം തുറന്ന് അവിടെ സർജറി നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ സയൻസിൽ അത്ര അധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി. ഇതിനിടയിൽ കൂടെ ഈ രാജാവിന്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല, ഇതിനിടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോകുന്ന, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഇവിടെ പറയാം. നിങ്ങൾ അക്കങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 അല്ലേ? അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയവുമില്ല, 8 9 10, അത് 80 90 100 700 800 900 അല്ലെ? അതിലൊന്നും നമുക്ക് സംശയമില്ല. നമ്മളിതൊരു സംശയമായിട്ട് ഒരു മാത്സ് ടീച്ചർ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല, ഞാനും പോയിട്ടില്ല, നിങ്ങളും പോയിട്ടില്ല, ആരും പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോ ഞാനതിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. നിങ്ങളിത് പഠനമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം, അതിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോ 70 80 9 ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. 700 800 90 അവിടെയല്ലേ അത് കുറച്ചുകൂടെ ചേരുന്നത്? 6 7 8
അവിടെ 9 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനം മുമ്പിലോട്ട് വന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? കാരണം നമ്മൾ 80 കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ 9 വരേണ്ടത്. 700 കഴിഞ്ഞ് 800 90 അവിടെയല്ലേ അത് കറക്റ്റ് സ്യൂട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പോ 5 6 7 8 9 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കറക്റ്റ് ആവുമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൺഫ്യൂഷനേ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. 5 6 7 8 9 80 9 800 90 ഇത് അങ്ങ് വരെ ശരിയായേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കരുത്. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഈ ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ കാര്യം, ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രകൃതി ഇത്രയും നശിച്ചു പോകുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്കറിയാം. നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മൾ കടപ്പുറത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് കപ്പലണ്ടി കുറിക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പലണ്ടി കുറിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ കപ്പലണ്ടിയുടെ ചെടി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇതിന്റെ ഇല എങ്ങനെയാണ്? ചിലരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കപ്പലണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഇല എങ്ങനെയാണ്, പൂ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റിന്റെ പൂവ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതിന്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് ചോദിച്ചതാ. അത് ശരിക്കും പറയൂ ആരാ? ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടില്ല. അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് അത്തരം കൗതുകങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടം കൂടെ പറയാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, കപ്പലണ്ടി നമ്മൾ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ കപ്പലണ്ടിയുടെ പൂ ഉണ്ടാകുന്നത് മണ്ണിന് പുറത്താണ്. ഇത് മഞ്ഞപ്പൂവാണ്, ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇത് വന്നിട്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് പൂവുണ്ടായ ആ പൂവിന്റെ ഇത് കായ നമ്മൾ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ഇത് മണ്ണിനടിയിൽ പോയി നമുക്കറിയോ? അത് നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ 9ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിനെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ അതിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല. അതിന്റെ എതളുകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിനെ ഒരു സൂചി പോലെ ഒരു ഭാഗം വന്നിട്ട് അതാണ് മണ്ണിലേക്ക് പൂഴ്ന്നു പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കപ്പലണ്ടി കുറച്ചെടുക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് നിരന്തരം നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അല്ല ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു സാധനം. നിങ്ങൾ പശുവിനെ എന്നും കാണുന്നതല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പശുവിനെ കാണും ഇല്ലേ? നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പശുവിനെ കാണും. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാം, പശു നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ആയിട്ട്, അതായത് മനുഷ്യനെ പോലെ ഈ പല്ലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് നല്ലൊരു അടുപ്പമുള്ള ഒരു ജീവി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറയുകയാണ്, പശുവിന്റെ മുകളിലത്തെ നിരയിൽ നമുക്ക് പല്ല് മുകളിലും താഴെയില്ലേ? മുകളിലത്തെ നിരയിൽ ഒരു പല്ലുമില്ല. പല്ല് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിര ശൂന്യമാണ്, അവിടെ മോണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പശുവിനെ കാണുന്നതാണ്, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഇതാണ് സത്യം. പശുവിന്റെ മുകളിലത്തെ നിരയിൽ പല്ലില്ല. ആരും പശുവിനെ പിടിച്ച് പാവളിച്ച് നോക്കാൻ പോകരുത് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ അടിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ, അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഇത് കിട്ടും. ആ പശുവിനെ ഇങ്ങനെ പാവളിച്ചിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും, ആ നെറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കാണാം, അതിന്റെ ബോൺ സ്ട്രക്ചർ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ ഒരു പശുവിനെ കാണാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും ലളിതമായ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം. പൂമ്പാറ്റയുടെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ സാധാരണ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, പൂമ്പാറ്റയുടെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കൈകൊക്കൂ എന്ന് പറയും. ഒരുപാട് പേര് കൈകൊക്കും. പൂമ്പാറ്റയുടെ കുഞ്ഞ് ഞാൻ ഉണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പാറി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് കുഞ്ഞില്ല, ഒരു പൂമ്പാറ്റയ്ക്കും കുഞ്ഞില്ല. കാരണം അത് മുട്ടയിട്ട് പൂമ്പാറ്റയെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, വേറെ കണക്കും സയൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ. പക്ഷേ പൂമ്പാറ്റയെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നിങ്ങളെ പ്രകൃതിയിലേക്കും സയൻസിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പൂമ്പാറ്റ. പൂമ്പാറ്റ എവിടെയാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചെടിയിൽ മുട്ടയിടുന്നത്, എങ്ങനെയാണത് വിരിയുന്നത്. മഴ വന്നാൽ ഈ പൂമ്പാറ്റ മുട്ടയൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും പൂമ്പാറ്റ വർഗ്ഗങ്ങൾ മഴ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. അതായത്
ഒരു ചെടി, ആ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചെടിയിലായിരിക്കും ഒരു പൂമ്പാറ്റ മുട്ടയിടുക. ആ ചെടി കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ മുട്ടയിടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അടിച്ചു നോക്കുള്ളൂ. മുട്ടയിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചെടി മുഴുവൻ പൂമ്പാറ്റ അടിച്ചു വരട്ടി അതിന്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കും. എത്ര ഇലയുണ്ട്, എത്ര വേറെ എന്തെങ്കിലും പൂമ്പാറ്റ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഇത് ഏത് ഇലയിലാണ് മുട്ടയിട്ടേണ്ടത്, എത്ര കാലം വേണം മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഇത് വളർന്ന് വലുതായി ഇതാവാൻ എന്നൊക്കെ കണക്കൂട്ടിട്ടാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ടയ്ക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റഡി നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ മുട്ടയ്ക്കറിയാൻ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ എന്താണ്, മഴയാണോ വരുന്നത്, അത് വെയിലാണോ വരുന്നത്, അങ്ങനെ ആ കാലാവസ്ഥ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിരിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ മുട്ടയ്ക്കെന്ന് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പൂമ്പാറ്റ, എത്ര പൂമ്പാറ്റയുടെ പേര് നമുക്കറിയാം, എത്ര തരത്തിലുള്ള പൂമ്പാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, അറിയില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാത്തൊരു ജീവിയാണെന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും ഓരോ പഴങ്ങൾ തിന്നുമ്പോഴും മാങ്ങ തിന്നുമ്പോഴും തേങ്ങ ചമ്മന്തി അരച്ച് കൂട്ടുമ്പോഴും ഒക്കെ പൂമ്പാറ്റയും തേനീച്ചയും ഒക്കെ ഓർക്കണം. കാരണം ഒരു തേനീച്ച വന്ന് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പരാഗണം നടത്തിയത് പൂവായി അത് കായായാണ് നമുക്ക് ഈ ഫലം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫലം തിന്നുമ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, അതിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജിൽ അതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ മാങ്ങ തിന്നോളൂ, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം തിന്നോളൂ, പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം, വേറെ മരങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിടണം, എൻ്റെ അകത്തെ വിത്ത് നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിടണം. അത് മനുഷ്യന് മാത്രം അത് വായിക്കത്തില്ല, അത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സമയമില്ല. കിളികൾക്കൊക്കെ അറിയാം. കിളികൾ മിക്കവാറും അത് കൊത്തി തിന്നിട്ട് അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് കിളുത്തു വരും. ആ യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിയെ വായിക്കാൻ, പ്രകൃതിയെ അറിയാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കാഴ്ചകളിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നു വെക്കേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് കണക്കും സയൻസും ഇപ്പം ഏത് ഫോർമുലയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം, അങ്ങനെ ഏത് കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സൈറ്റ് അല്ല, നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്നു, വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. ഒരു കടുക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക എന്നാ പിന്നെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ കടുകിനകത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് കളയാം, ഇത് എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മുളച്ച് വരുന്നു നോക്കാം. ഒരു ജീരകം എടുത്തിട്ട് അത് കുഴിച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ കായം തന്നെ, കായത്തിന്റെ കാര്യം ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കൂ, ഈ കായം എന്താ സാധനം, എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കായാണോ അതോ കറയാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാഴ്ച അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തിയപ്പോ ശരിക്കും അരി നെല്ലിനകത്തുള്ള സാധനമാണ് എന്നറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. പശുവിനെ കറന്നിട്ടാണ് പാല് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പക്ഷെ ആ കുട്ടി മോശമാണല്ല, ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാം, കണക്ക് കൊടുത്താൽ ചെയ്യാൻ അറിയാം, സയൻസ്, ഹിസ്റ്ററി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ തെറ്റാണ്. പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. എല്ലാ ദിവസവും പരിസ്ഥിതി ദിനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉപരിപ്ലവമായ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യമൊക്കെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മഹത്യാപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹിമാലയത്തോട് പെരുമാറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ സത്യമാണ്. കാരണം ഹിമാലയത്തോട് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തോടും നമ്മൾ ആത്മഹത്യാപരമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്. മലയാളത്തിലൊരു യൂസേജ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു മണ്ടത്തര കാണിച്ചത് നമ്മൾ മരമണ്ടൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മരമണ്ടൻ കുറച്ചു പേരെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വീട്ടിലൊക്കെ പ്രായമായവരുണ്ട്, എന്തൊരു മരമണ്ടനാണ് നീ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അത് പറയുന്ന അത്രയും മണ്ടത്തരം നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ, നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, സകല സാധനങ്ങളും, മരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ ഈ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മരം. ആ മരത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് എന്ത് മോശം മണ്ടത്തരം കാണിച്ചാലും മരമാണ്. നമ്മൾ AC കാറിലിരുന്ന് ഭയങ്കര ഗമയിൽ വർത്താനം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ മരത്തിനെ ഓർമ്മിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മരം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിച്ച് ചത്തു മണ്ണടിഞ്ഞ് മണ്ണിനടിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ടാണ് ഫോസിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ AC കാറിൽ പോകാനുള്ള ഇന്ധനം തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത്രയും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഈ മരത്തിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരമണ്ടൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിലും വലിയൊരു മണ്ടത്തരം നമുക്കുണ്ടോ? ഈ മണ്ടത്തരമല്ലേ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തിടെ ഈ ചൈനീസ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസസിന്റെ ഒരു ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
അത് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ പ്രാഥമിക വിവരം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭൂമിയുടെ, അത് കുറച്ചുകൂടി ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ധ്രുവങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കുറച്ചുകൂടി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിന്റെ എത്ര മാറി, എങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റഡി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഇനിയും തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിന് അവർ പറയുന്ന കാരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതായത് ആഗോള താപനം മൂലം മഞ്ഞുരുകിയിട്ട് ആ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ് സമുദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് ചെറിയ ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. അത് സയൻസ് പിന്നെ ഉറപ്പാക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം വരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കടലിൽ, നേരത്തെ ആരോ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വലിയൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് ആക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് മുഴുവൻ നമ്മൾ കെട്ടി അത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് കടലിലാണ്. കടലല്ലേ, സാരമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ കരയിലും കാട്ടിലും ഒക്കെ ഉള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം നമുക്ക് തരുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്, ഈ കണക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന കണക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറിച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് വളരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. ഞാനൊരു ഏകദേശ കണക്ക്, കാരണം WHO പോലുള്ള അംഗീകരിച്ച ഒരു കണക്ക് എന്നുള്ളതിൽ ഏതാണ്ട് 30% മാത്രമേ ഈ മരങ്ങളും നമ്മുടെ കരയിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും തരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 70% കടലിലെ ചെടികളും സസ്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കടലിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് തള്ളാനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ടാപ്പ് അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മൾ വെള്ളം പാഴാക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. നമ്മുടെ കേരളം പൊതുവെ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രതലമാണ്. ആ പ്രതലത്തിൽ ശരിക്കും പെയ്യുന്ന മഴയില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ? അത് ചരിവുണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ആ മൂലയ്ക്ക് കൂടെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ റോഡിൽ വന്നിട്ട് റോഡിൽ ഒരു ഓട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓട നേരെ ഇതാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു മഴ പെയ്താല് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിനകത്ത് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഈ സാധനം ഒരു കിട്ടിയേക്ക്, ചെളി വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഈ ചെളി ചവിട്ടണ്ട, ചെളി അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പുല്ലൊക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ഇന്റർലോക്ക് ടൈലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെളിയും പറ്റാത്ത നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെക്കും. ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെളി പറ്റാതെ നടക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമുക്ക് ദാഹിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ കടലിൽ വെള്ളം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ചെറിയ ചരിവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സാധനം അതിന് ഗവേഷണം അവിടെ നടന്നോട്ടെ, നമുക്കൊരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിക്കാമല്ലോ. കാരണം ഈ ഭൂഗർഭജലം ഉള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നും അവിടേക്ക് പോവാതെ അതിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കി. അപ്പൊ കടലിലെ ജലനിരപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഉയരും. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മഴ പെയ്താൽ ഇത് പിന്നെ കടലിലേക്ക് ഒഴുകി പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഒരൊറ്റ മഴയ്ക്ക് പ്രളയം, കുട്ടനാട്ടി പ്രളയം, അവിടെ പ്രളയം, ഇവിടെ പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രളയം? ഈ വെള്ളം പണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും വീണിട്ട് അവിടെ തന്നെ താഴുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് കിണറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് കിട്ടാൻ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വെള്ളമേ വേണ്ട. പണ്ട് തെങ്ങിന്റെ തടമൊക്കെ വലിയ വലുപ്പത്തിൽ തുറക്കുമായിരുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം നിൽക്കുമായിരുന്നു, അതിനകത്ത് താഴുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നെൽവയൽ, എത്രയാ പറഞ്ഞത്? നെൽവയലിൽ നമുക്ക് നെല്ല് മാത്രമല്ലല്ലോ കിട്ടുന്നത്. നെൽവയലിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ സംഭാവനയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അരിയുടെ കണക്കാണ്. അരി എത്ര കിട്ടും? 12 കിലോ, 12 ടൺ. 12 ടൺ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നതിന് എത്ര രൂപയാവും? ലോറി കണക്കാക്കി കൂട്ടി. ഇത് ലാഭം, ശരി. എന്നാ പിന്നെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് അരി കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ, നിലനിർത്താം, നമുക്ക് അവിടെ കോൺക്രീറ്റിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളൊക്കെ അരിയുടെ കണക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ കുടിവെള്ളം മുക്കി നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ 9ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോകുന്നു. നമ്മൾ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തൊഴുതുകൊണ്ട് വേണം എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേക്കാൻ. ഏതാണ്ട് ഒരു 50 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവായുവും ജലവും ഭക്ഷണവും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ ക്വാറി, നമ്മൾ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ക്വാറികളുടെ ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരില്ല. കാരണം അത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ കൊറോണ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ ഭീതിയല്ല, അതിലൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള മരണഭീതിയായിരിക്കും നമുക്കത് തരിക. നമുക്ക് ഇത്ര അധികം നന്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു പശ്ചിമഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിധം യാതൊരു മനസ്താപവും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വാറികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ
ആ കോറി കുഴിക്കുന്നു, അവിടുന്ന് ഇതെടുക്കുന്നു, അതിന്റെ പിന്നെ പ്രത്യാഘാതം, ഭൂകമ്പം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ട. അതിൽ പെടാത്ത എത്രയോ വലിയ അപകടങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇതിനടിയിൽ എന്തൊക്കെയാ കെമിക്കൽ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സിങ്ക് ഉണ്ടാവും, ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് യാതൊരു ഇതും ഇല്ലാതെ, കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ക്വാറി വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര വരെ പൊട്ടിക്കുന്നോ അവിടം വരെയുള്ള സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അനുമതി കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു മല കണ്ട ലോറി എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്, പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറയും. പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പൊ സിങ്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്തുമായിക്കോട്ടെ, അത് സയൻസ് അറിയുന്നവർ പറയണം എന്താ അതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹാർംഫുള്ളായ കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം അടുത്ത മഴയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ പെരിയാറിലെത്തും, പെരിയാറിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ച് ആലുവയിലെത്തും, ആലുവയിൽ നിന്ന് അത് പിന്നെ വേറെ വണ്ടിയിൽ വെള്ളമാക്കി പാക്കേജ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ എത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എത്ര പേർക്ക് മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു വീട്ടിലും വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വേസ്റ്റ് ഇല്ല. കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പേപ്പർ ബാഗിൽ പേപ്പർ പൊതിഞ്ഞാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു ചണച്ചരട് വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടുന്നത്. അത് കൊണ്ടുവരും, പേപ്പർ അടുക്കി അവിടെ വെക്കും. ആ ചാണകമാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിടും, ഉപയോഗിക്കും. ഈ പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും അത് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കും. കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാടി വെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് പശുവിന് കൊടുക്കും. ഒരു സാധനവും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് കണക്കുകളൊക്കെ നോക്കണം. നമ്മൾ നഗരവൽക്കരണത്തെയൊക്കെ നല്ലതാണ്, കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ വരണം, നഗരവൽക്കരണം വരണം, നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകണം. പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന പോലെ ഈ മനുഷ്യൻ തീ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക തന്നെ വേണം. പക്ഷേ അപ്പൊ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സയൻസിനോടൊപ്പം പോകുമ്പോൾ സയൻസിന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള തിരിച്ചറിവുകളിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ മക്കൾ ജീവിക്കണ്ടേ ഇവിടെ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ശ്വാസം കിട്ടണ്ടേ. ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ വന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രകൃതി തിരിച്ചു വന്നു. ഓസോൺ ലെയർ കുറച്ചുകൂടെ മൂടി. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്, നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചാല് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. ആ 9ന്റെ കാര്യം കണ്ണിൽ പെടാത്തത് പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഞാൻ കണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്യാമറ ഓഫാ. ആരാ ചെറിയൊരാള് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണക്കും സയൻസും ഒക്കെ പഠിച്ച്, കണക്കും സയൻസും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സിവിക് സെൻസ്, നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ്. സിവിക് സെൻസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വേണ്ടത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊറോണ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കോ, മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഈ ചെകിളപ്പൂക്കളിൽ കൂടി ശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെന്ന്. കാരണം എല്ലാവരും മാസ്ക് വെക്കുന്ന മൂക്കിലോ വായോ അല്ല, ഇവിടെ കഴുത്തിലാണ്. ഇപ്പം മീനാണെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ്, കാരണം ചെകിളപ്പൂക്കളിലൂടെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്, അതിന് കഴുത്തിൽ വെക്കുക. എന്താ നമ്മൾ 1ാം സ്ഥാനത്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിലും, അങ്ങനെ എത്ര കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ 1ാം സ്ഥാനത്താണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ അതിശയം തോന്നും. അതിൽ ചെയ്യുന്ന അത് നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ പരിമിതികളുണ്ട്, കാരണം അടച്ചങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെ എപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ സിവിക് സെൻസ് പഠിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ ശുചിത്വം പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൽ അങ്ങനെ അന്ധമായി വീണു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 50 സീറ്റുള്ള ഒരു വണ്ടി വരുമ്പോൾ 30 ആളുകൾ കയറാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ പറയാം. കാരണം അവർ കൃത്യമായി വന്ന ആൾ ആദ്യം, അടുത്ത ആൾ പിന്നെ, അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് വളരെ നല്ല സിവിക് സെൻസോട് കൂടി കയറും. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി അതല്ല. നമ്മുടെ ആ 50 സീറ്റുള്ള വണ്ടി വന്നാൽ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് 500 പേരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മത്സരവും നമുക്ക് ഇടിയും ഒക്കെ അവിടെ കൂടിയേ പറ്റൂ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ. അതൊരു വശത്തുണ്ട്. എങ്കിലും അതുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ആണ്, നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആണ്. എന്താ പ്ലാനിങ് എന്നറിയാവോ? നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പടവലം. നമ്മൾ അവിയലിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് സ്നേക്ക് ഗാർഡ്. അതിനെ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പൂവ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഇനി എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ട് ആ സ്നേക്ക് ഗാർഡിന്റെ പൂവ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. എത്ര അതിശയകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടു നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു പടവലത്തിന്റെ പൂ കണ്ടു നോക്കുക, എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം.
അത് മാത്രമായിട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇത് പടവലത്തിന്റെ പൂവാണ് എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, ഞാൻ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാം, നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, എല്ലാ കാര്യത്തിലായാലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി കൊണ്ടുവച്ചു, നമ്മൾ തക്കാളി കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇത് തക്കാളി, ഇത് ഏറ്റവും നല്ല തക്കാളിയാണ്, ഇത് ഇന്ന കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഇത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും 2 മാസം കൊണ്ട് ചെടി വളർന്നു വരും, അതിനകത്ത് 30 തക്കാളി ഉണ്ടാവും, 30 തക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിലോ ആണ്, അപ്പൊ 1 കിലോ തക്കാളി കിട്ടിയാൽ ജൈവ തക്കാളി കിട്ടി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ. അപ്പൊ ഈ തക്കാളിക്കകത്ത് ശരിക്കും എത്ര അരിയുണ്ട്? ഇത് പറഞ്ഞതിനകത്ത് 300 അരിയുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിന് 300 അരി എടുക്കാം. തക്കാളി മിക്കവാറും എല്ലാ മണ്ണിലും ഉണ്ടാവും, കാരണം മണ്ണിന്റെ പഠനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മണ്ണ് അതാണ്, ലാറ്ററൈറ്റ് ആണ്, അതാണ്, ഇതാണ്, ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി വളരെ ഉറപ്പ്, സയൻസ് 100% ഉറപ്പ് പറയുന്നു, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 10 തക്കാളി കിട്ടിയാൽ ആ 10 തക്കാളി നമ്മൾ ജൈവ രീതി കൃഷി ചെയ്ത് ഇത് വിത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഓരോരുത്തർക്കും 10 എണ്ണം വീതം കൊടുക്കും. 10 എണ്ണം കൊടുത്താൽ നമ്മൾ സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. 10 എണ്ണവും കിൾക്കത്തില്ല, എന്തായാലും 5 എണ്ണം കിൾക്കും. 5 എണ്ണം കിളുത്താൽ 5 എണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്ര തക്കാളി കിട്ടും. അപ്പോ ഒരു തക്കാളി വിപ്ലവം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട്, അവസാനം നമ്മൾ മറ്റേ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന കണക്ക് പാണ്ടി ലോറി പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലെ വലിയ ലോറി ഇല്ല, അത് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടും വിതരണം ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിലയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഇത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഇതിന്റെ പ്ലാനിങ് പാർട്ട് മാത്രമാണ് ശരി. നമ്മളൊരു തക്കാളി കിളുത്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ പുറത്തൊരു കീടം വന്നിട്ട് അത് തുളച്ചു കളയുക. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും. പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കും അധികം വരിക. കാരണം ഒരു മരം നട്ടാൽ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഈ എല്ലാവരും ആക്ഷേപിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നട്ട മരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളം വലിയ കാടായേനെ. സത്യം, അത് കേരളം വലിയ കാടായേനെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ വളർന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ല. നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് വേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു മുറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മരം വെട്ടിക്കളയുന്നത്. നമ്മൾ പാറമട പൊളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്നത് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാട് വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മരം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. നമ്മൾ AC-യിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മൾ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു വലിയ ദുരിതത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം AC അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, മരങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ AC-കകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കലാണ്. കാരണം മരം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ ഈ പച്ചക്കുട, അതായത് ആകാശം കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പച്ചയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം, അതായത് ഏതെങ്കിലും ചെടിയുടെ ഇലയിലൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം, അതിന് ചൂടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഏതെങ്കിലും ചെടിയുടെ ഇലയ്ക്ക് ചൂടുണ്ടാവും, എത്ര വെയിലത്ത് നിന്നാലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത് ആ ചൂട് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ ഇലയിലുള്ളത്. നമ്മൾ ആ ഇലകൾ പച്ചപ്പും എല്ലാം നമ്മൾ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഏരിയ എത്രയാണ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഏരിയ എന്ന് നോക്കണം. കേരളത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലവും കോൺക്രീറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ആ കോൺക്രീറ്റ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഈ ചൂട് വന്ന് പതിക്കുന്നത്. അത് അതേപോലെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നമ്മളെ ചുട്ടുകൊള്ളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പച്ചപ്പും ചെടികളും മരങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് മാറ്റിവെക്കും. കാരണം നമുക്കതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. പകരം നമ്മൾ AC വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ ചൂട് വീണ്ടും കൂടി. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ AC മാറ്റി നമ്മൾ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ മരത്തിലേക്കും ആ മരത്തിന്റെ തണുപ്പിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇത് ഇപ്പോ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ചു കാലം കൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ തലമുറ വരെ കുറച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥിതിയായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യം മരുഭൂമിയാകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം, നമുക്കൊരു മലനിഴൽ പ്രദേശമുണ്ട് കേരളത്തിൽ, ചിന്നാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിന്നാർ മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള ആ ഒരു C ഷേപ്പിലുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ആദ്യം മരുഭൂമിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നാണ് പല പഠനങ്ങൾ. അത് ഒഫീഷ്യൽ പഠനങ്ങളല്ല, ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ്. അവരതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ വളരുന്ന ചില ചെടികൾ, അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചില പക്ഷികൾ, അതൊക്കെ മയിലിന്റെ കാര്യം, അത് നമുക്ക് ഒരു പഠനവും വേണ്ട, അത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി കണക്കറിയാം. ചൂലന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മയിൽ സാങ്ച്വറി ഉണ്ട്. മയിൽ സാങ്ച്വറിയിൽ മയിലിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. മയിൽ കൂടുന്നു പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് രാജസ്ഥാനിലാണ് കൂടിയത്, അവിടെ മരുഭൂമിയായി. അതായത് മയിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം ചൂട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമാവുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ്. അതേസമയം തിരിച്ച്
നമ്മുടെ കടുവയുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ നന്നായി വരുന്നു. കടുവയുള്ള കാട്ടിൽ ഇനി ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. എക്കോസിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ എക്കോസിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ അതിന്റെ അടയാളമാണ്. അവിടെ കടുവയുണ്ട്, അവിടെ പൂമ്പാറ്റകൾ പാറി നടക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ ഒരു സ്റ്റഡിയും നടക്കുന്നില്ല. അവിടെ എക്കോസിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആണ്. പണ്ട് നമ്മൾ എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി. അവര് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പൂമ്പാറ്റ എത്രയോ കാലമായിട്ടില്ലായിരുന്നു. മറ്റേ നമ്മുടെ തേനീച്ച അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയേനെ ഇതെന്താ കുഴപ്പമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ കൂടെ കശുവണ്ടിയുടെ ലാഭം എത്രയാ 250 കോടി രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ 250 കോടി രൂപയ്ക്ക് പകരം 5000 കോടി രൂപ മുടക്കിയാലും അതിന്റെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇത്തരം ദിനങ്ങളല്ല, ഈ ദിനങ്ങളെ ഈ ഒരു ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാനേ പാടില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്. അങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കണ്ടുപഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്നലെ കൂടെ ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു. ഏതോ ഒരു ചാനലിന്റെ ഒരു ഇതില് പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മരം ഇങ്ങനെ കിളുത്തു വരുന്നു, ഒരു ചെടി ഇങ്ങനെ കിളുത്തു വരുന്നു, ഒരു പൂ ഉണ്ടാകുന്നു, ആ പൂവിലേക്ക് തുമ്പി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കൂ. തുമ്പി തേൻ കുടിക്കില്ല. തുമ്പി കാർണിവോറസാണ്. അത് മറ്റേ ഈ പൂ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പ്രാണികളെയും കൊതുകിനെയും അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക വാവാ തുമ്പി തേനുണ്ണാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മലയാളം പഠിച്ചാണ് അന്ന് ഒരേ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, നമ്മുടെ ധാരണയിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഈ തുമ്പി തേൻ കുടിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ആഴത്തിൽ നോക്കണം, ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചൈനയിലെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമോ അതൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കാര്യം അറിയണം. നമുക്ക് വെള്ളം തരുന്ന, നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന, നമുക്ക് സുരക്ഷ തരുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. നമുക്ക് നാളെ ഇവിടെ അതിവർഷം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതറിയണം. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് നമ്മളുടെ പഠനത്തിന്റെയോ മികവിന്റെയോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേര് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാവും, കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആരോഗ്യകരമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മുൻപോട്ട് ഒരുപാട് കാലം പോകാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരൊക്കെ വളരെ വളരെ മിടുക്കരാണ്. കാരണം ഈ പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഴത്തിൽ തിരഞ്ഞു പോകാനും അവരെ കൃത്യമായി ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അവരുടെ ഒരു എനർജി ആ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അവരോട് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് ചിലപ്പം വളരെ വളരെ മോശം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ നമ്മളെ കളിയാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ അത്തരം സംശയങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു തെറ്റിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആ തെറ്റ് തിരുത്തി, അത് മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ തരത്തിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾ അത് ഒറ്റയടിക്കല്ല. ഇപ്പൊ നാളെ രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കിക്കളയും എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമാവില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കണം. നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ലോജിക്ക് വിട്ട് കളയരുത്. ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊരാൾ നിന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാ ഒന്ന് മുട്ട് വളയ്ക്കാതെ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞിട്ട് തള്ളവരലിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേ, ചിലപ്പം പലർക്കും കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളിന് ചിലപ്പം പാചകം ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കും, പടം വരയ്ക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും, വേറെ ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് മുട്ടയെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾ നീ മോശമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ വേറിട്ട രീതിയിൽ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടി പതുക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കൗതുകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഇപ്പോ പണ്ടുള്ളവർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷെ കഥകളിലൂടെയാണ്. കാരണം പാലയിൽ യക്ഷിയുണ്ട് ഇല്ലേ, പലപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കണം പാലയിൽ യക്ഷിയുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ കാര്യം? അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നോക്കണം. പാലയിൽ പൂവൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പകല് നീ ചെല്ലുമ്പോൾ പാലയുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ഒരു മണവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു 7 മണി 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മണം. അപ്പോൾ ആര് വന്നു? യക്ഷി വന്നു, പാലയിലെ മണം വരുന്നു.
ആ ഒരു വസ്തുതയാണ്, അതായത് രാത്രിയിലാണ് പാലപ്പൂക്കൾ വിടരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞ് പാലയിൽ യക്ഷിയുണ്ട്. അപ്പൊ പാലയിൽ യക്ഷിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ ഈ സയൻസ് യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യക്ഷിയെയും പ്രേതത്തെയും പിശാചിനെയൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ പാല വേണം, പാലയിലെ ഈ മണം വേണം. ഇത് ഏത് സമയത്താണ് വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രാത്രിയിൽ വരുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പൂവാണ്, ഇതിന്റെ മണം ചില പ്രത്യേക ജീവികളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്, അവര് വരുന്നുണ്ട്, അവര് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പരാഗണം നടത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാല ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു അറിവായി. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ യക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് ദൂരെ കളയാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സസ്യത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിച്ചു അടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി ഒരു 8 മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറേയും കൂട്ടി ഒരു പാലയുടെ ചോട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുകയെ. ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം, നിങ്ങൾ 70 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ വയസ്സാകുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നുപോയാലും ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തു വെക്കും. നിങ്ങൾ പറയും, ഞങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടല്ലോ 8:30 മണിയായപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, പണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറേയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പാലയുടെ പൂ കാണാൻ പോയി. അന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ പാലയുടെ പൂ വിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയും. യക്ഷിയല്ല, വെറുതെ പറയുന്നതാ, ഇതിന്റെ ഈ മണം പരക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് നമ്മള് ആ പഠിക്കുന്ന ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഗുണമുണ്ട്. സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരിക. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഭാഗമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, ഏതാണ്ട് 20% താഴെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ, ബ്രെയിനിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉഷാറാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിൽ, അതായത് ഇന്നലെ വരെ കുത്തിയിരുന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 90 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതി പരീക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്കത് 95 മാർക്കായിട്ട് മാറും. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് 95 മാർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ രീതി വിട്ടുപോകില്ല. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിലും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളത് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ഈ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നണം, അയ്യോ ആ കൊമ്പനാനയുടെ ചൂട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയാന പാല് കുടിക്കുന്നേ, അച്ഛനാനയുടെ പാല് കുടിക്കുന്നു, കൊമ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആഫ്രിക്കൻ ആനകൾക്ക് ആണിനും പെണ്ണിനും കൊമ്പുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അതില്ല, നമുക്ക് കൊമ്പനും പിടിക്ക് കൊമ്പില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു കുറച്ചുകൂടി കണ്ണ് തുറന്ന് ഒരു ഇൻസൈറ്റോട് കൂടി നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് അനന്ത സാധ്യതകൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ നിരന്തര പഠനത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പോലെ, ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര ആവേശപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ എക്കോസിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു മൈൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷനും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം, പരമാവധി ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുള്ളവർക്ക് കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ അനന്തര തലമുറയ്ക്ക് കിട്ടും, എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ നല്ല അധ്യാപകരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇവർ വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മുൻപോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇന്ന് പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായിട്ട് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. നിവേദിത അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ. നിവേദിതയുടെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗുരുനാഥനെ പോലെ ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രകൃതിയുടെ വഴിയെ പരമാവധി മുൻപോട്ട് പോവുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Now I request our respected Nisha ma'am to give the vote of thanks. What we are doing to the forests of the world is but a reflection of what we are doing to ourselves and to one another. A very good afternoon to one and all present here. On behalf of the principal, staff and students of KV number 2 Calicut, I express our deepest gratitude to Dr. Krishna Kumar KC, Senior Sub-Editor, Mathrubhumi, for spending his valuable time with us on this special day. And moreover, in his short speech, he has given us an insight into the innumerable phenomenon of
nature which goes unobserved by us. I hope, sir, from today onwards, our children will definitely be observing the small, minute things that you have told them. So definitely that will develop in them. Thank you so much, sir. Not only for our students, it's an eye opener for the teachers as well. Thank you so much, sir. I also thank our principal, Sri Mahipal Singh, for for motivating us and supporting us throughout to conduct this program. Thank you so much, sir. And I also thank our enthusiastic participants, our comparers, Sangeetana and Nivedita, and the other students who have participated in this program enthusiastically. Thank you so much, dear students. And on behalf of the Readers Club and Science Club of KV number 2 Calicut, I thank all the teachers, students, and their parents who have attended this program. So let us, like as our chief guest has told, let us make every day, let us have and let us have concern for our environment and make every day an environment day. Thank you, one and all. You cannot go through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Not only mine, not only yours, it's our duty, it's our responsibility. Let's nurture the nature so that we can have a better future. Thank you. Okay, thank you, children. Thank you, sir. Thank you, sir. Invite Thank you very much. And also all of you visit that e-resources in the virtual library and get more knowledge about the environment and other related issues. There is a lot of resources are there, and those who want to prepare for the Green Olympiad also get. Those who want to study more about environmental issues, that also there. Lot of site link are there. You can explore yourself. Thank you very much for that. Thanks. Okay. Thank you, thank you, thank you. Okay. Thank you, sir. Vijay madam, program. Yes, sir. Okay, sir. Oh, yes. Okay. Thank you. Thank you, children. Now you can leave the meet. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Children, please leave the meet. Bye, ma'am.